आपने कहा योर कमिटमेंट टू रिफॉर्म स्टेज, तो मुझे गालिब याद आ गए और गालिब ने कहा था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. The only ones supporting them are Pakistan and Khalistanis, the only ones supporting these people who pretend to be the voice of farmers, which they are not. India has been blighted tonight, and that's what is upsetting most of us, the non-partisans on this debate. Because we were thinking that we were coursing down the reform highway to a golden Achhe Din. Now the elements that wanted to burn the country down by using the farm laws as a lever have nothing to burn India over. No opportunity to tie up with the Maoist terrorists. No chance to support and take support from Pakistanis and Khalistanis. संबित पात्रा जी, उनको भी वापस करवा दीजिए, उनको भी थोड़ा चलवा दीजिए. Come on, Ghanshyam Tiwari. You know, let's be human at least. You don't have to like him. You don't have to support him. You can have constructive criticism. But come on, give everybody a break. Narendra Modi have to do an Agni Pariksha every single day, thrice a day to prove that he is working for every single Indian. Why do we question and suspect everything that he does? If President Trump calls Narendra Modi Elvis Presley, rock star, father of India, what's your problem with that? வணக்கம். கடந்த ஒரு வருடமாக நம் நாட்டு விவசாயிகள் போராடி வருகிறார்கள். ஆனால் இவர்களால் டெமோக்ரசி, நம் நாட்டு ஜனநாயகம் ஆபத்தில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு சில நபர்கள் பேசி வருகிறார்கள். கோதி மீடியாவை சார்ந்த நபர்கள், கோதி மீடியாவின் மிகச்சிறந்த ஆங்கர்கள் இந்த வார்த்தை தான் பேசி வருகிறார்கள். तो सवाल ये है, बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, हर आम आदमी पूछ रहा है कि कानून वापस चले गए, किसान जी आप कब वापस घर जाए? எப்போதான் நம் நாட்டு விவசாயிகள் திரும்ப போக இருக்கிறார்கள் என்று. இதற்கு மேல் உங்களுக்கு என்ன தேவை? பிரதமர் மோடி அவர்களை நேரடியாக வந்து நாட்டு மக்களுக்கு முன் மன்னிப்பை கேட்டுவிட்டார். இந்த 3 வேளாண் சட்டத்தையும் வாபஸ் பெறுவதற்காக அந்த வேலையையும் தொடங்கிவிட்டார். அப்போ எதற்காக நீங்க இன்னும் ரோட்டை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? किसान बहाना है क्या असली मकसद भड़काना है? क्या इस तरह की जिद ब्लैकमेल नहीं है? कुल मिलाकर सरकार एक मांग मानेगी तो 4 दूसरी मांगे सामने रखती जाएंगी. டெமோக்ரசி ஆபத்தில் இருக்கிறது, ஜனநாயகம் ஆபத்தில் இருக்கிறது. கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிராக இந்த நபர்கள் செயல்பட்டு வருகிறார்கள், பிளாக்மெயில் செய்து வருகிறார்கள். Narendra Modi have to do an Agni Pariksha every single day, thrice a day to prove that he is working for every single Indian. இன்னைக்கு வேளாண் சட்டம், நாளைக்கு இன்னொரு சட்டத்திற்கு எதிராகவும் இந்த நபர்கள் இப்படித்தான் அரசாங்கத்தை மிரட்டி வருவார்கள் என்கிற அந்த வார்த்தை பேசி வரும் நபர்கள் விவசாயிகள் எப்போதான் திரும்ப போக இருக்கிறார்கள் என்கிற அந்த வார்த்தைகளை பேசி வருகிறார்கள் ஊடகம் வழியாக. The only ones supporting them are Pakistan and Khalistanis, the only ones supporting these people who pretend to be the voice of farmers, which they are not. Now the elements that wanted to burn the country down by using the farm laws as a lever have nothing to burn India over. No opportunity to tie up with the Maoist terrorists. No chance to support and take support from Pakistanis and Khalistanis. ருபிகா லியாக்கத், ஏபிபி நியூஸ், ரஜித் சர்மா, இந்தியா டிவி, நவிகா குமார் டைம்ஸ் நவ் மற்றும் சுதீர் சௌத்ரி, ஜி நியூஸ். கடந்த ஒரு வருடமாக எந்த அளவில் இந்த நபர்கள் நம் நாட்டு விவசாயிகளுக்கு எதிராக புரோபகேண்டாவை பரப்பி வந்தார்கள் என்று பாருங்கள். தீவிரவாதி, காலிஸ்தானி, பாகிஸ்தானி போன்ற பட்டங்களை கொடுத்து இந்திய விவசாயிகளை எந்த அளவில் நாட்டுக்கு எதிரான நபர்கள், ஆன்டி இந்தியன்ஸ் என்கிற அந்த விஷயத்தை எடுத்து காட்டுவதற்காக இந்த நபர்கள் புரோகிராமை நடத்தி வந்தார்கள். India has been blighted tonight, and that's what is upsetting most of us, the non-partisans on this debate. Because we were thinking that we were coursing down the reform highway to a golden Achhe Din. இவர்கள் மட்டுமல்ல, ஆஜ்தக் போன்ற நியூஸ் சேனல்களை எந்த அளவில் நம் நாட்டு விவசாயிகள் உங்களுக்கு பேட்டியை கொடுக்க மாட்டோம் என்று விரட்டி அடித்த அந்த காட்சிகள் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும். आजतक का विरोध हो रहा है यहाँ पे, गोदी मीडिया को झूठे दिखाने जा रहे हैं. गोदी मीडिया
बहुत ही बकाऊ वीडियो जा रहा उस दिन से दर्द कितने दिए गंजागिरी करते हो आपके बच्चे मरेंगे ना तब पता चलेगा. அர்ணப் கோஸ்வாமி இன்னைக்கு கூட ஆன்டி இந்தியா மூவ்மெண்ட் தான் இந்த மூவ்மெண்ட், அதைத்தான் எடுத்து காட்டி வருகிறார். இந்திய விவசாயிகளுக்கு எதிராக எந்த அளவில் இந்த நபர்கள் கான்ஸ்பிரசியை, ப்ரொபகேண்டாவை, ஃபேக் நியூஸை பரப்பி வந்தார்கள் என்று பாருங்கள். நம் நாட்டு விவசாயிகளுடைய கோரிக்கை 3 வேளாண் சட்டத்தை நீக்குவது மட்டுமல்ல, சுவாமிநாதன் கமிட்டி வெளியிட்ட ரிப்போர்ட்டில் என்னெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக எடுத்து வைத்தார்களோ அந்த அனைத்து விஷயங்களுமே நீங்க பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இதை தாண்டி எம்எஸ்பி, மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸை சட்டமாக மாற்ற வேண்டும், அப்போதான் இந்த இடத்தை விட்டு நாங்க நகர்வோம் என்று கூறியிருக்கிறார். 29ஆம் தேதி, அதாவது இன்னைக்கு டிராக்டர் ரேலியை அறிவித்திருந்தார்கள் நம் நாட்டு விவசாயிகள். அதாவது வின்டர் செஷன் தொடங்கியவுடன் எங்களுடைய போராட்டம் பார்லிமெண்ட் வரை போகும் என்று கூறிய அந்த வார்த்தை. ஆனால் பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த 3 வேளாண் சட்டத்தை அறிவித்த பின் இந்த டிராக்டர் ரேலியை நாங்க இந்த அறிவிப்புக்கு முன்னாடியே கூறியிருந்தோம், அதனால் இவர் அறிவித்த பின் நாங்க இந்த டிராக்டர் ரேலியை நடத்த மாட்டோம் என்று கூறிவிட்டார்கள் நம் நாட்டு விவசாயிகள். நீங்க இந்த சட்டத்தை ஒபிஷியலாக ஆன் பேப்பர் எப்படி நீங்க கொண்டு வந்தீர்களோ அதே முறையில் நீங்க ரத்து செய்துவிட்டு அந்த பேப்பரை, அந்த காகிதத்தை காட்டினீர்கள்னா, பிரசிடென்ட் அதில் கையெழுத்து போட்டுவிட்டால் மட்டும்தான் உங்களை நாங்கள் நம்புவோம், அல்ல என்றால் எங்களால் நம்ப முடியாது என்கிற அந்த வார்த்தை கூறியிருக்கிறார்கள். இதை தாண்டி எம்எஸ்பியை நீங்க சட்டமாக மாற்றாத வரை எங்களுடைய போராட்டம் நிற்காது. ஆனால் கோதி மீடியாவை சார்ந்த நபர்களுக்கு இந்த விஷயம் புரியவில்லை, இந்த விஷயத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை. பிரதமர் மோடி அவர்கள் கூறிய அடுத்த நாளே நீங்க காலி செய்திருக்க வேண்டும், எப்போதான் நீங்க திரும்ப போக இருக்கிறீர்கள் என்கிற அந்த வார்த்தையை மட்டும்தான் கூறி வருகிறார்கள். மோகன் பாகவத், RSS சீஃப், இவர் ஒரு சில கோதி மீடியாவை சார்ந்த ஆங்கர்களை கூப்பிட்டு வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய மீட்டிங்கை நடத்தியிருக்கிறார். இந்த படத்தை நீங்க பார்க்க வேண்டும். இந்த மீட்டிங்க்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எஜெண்டா, இந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்ட நபர்களுடைய பெயரை நீங்க பார்த்து விடுங்கள். இந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்ட நபர்கள் யாரெல்லாம் என்று பாருங்கள். RSS சீஃப் மோகன் பாகவத் நடத்திய இந்த மீட்டிங்கில் சுரேஷ் சஹான்கே போன்ற நபர்கள், UPSC ஜிஹாத் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய புரோகிராமை நடத்தி வந்த நபர், சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு இந்த புரோகிராமை நடத்தக்கூடாது என்கிற அந்த தடை போட்ட அந்த நபர் இதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். UPSCயில் ஜிஹாத் நடக்கிறது, அங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை கிடைக்கிறது, அவர்களால் இந்துக்களுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை என்கிற அந்த புரோகிராமை நடத்தி வந்த இந்த நபர். ஆஜ் தக்கின் எக்ஸிகியூட்டிவ் எடிட்டர் சயீத் அன்சாரி, நியூஸ் 18 குரூப்பை சார்ந்த எடிட்டர் பிரிகேஷ் குமார் சிங், ABP நியூஸின் வைஸ் பிரசிடென்ட் சுமித் அவஸ்தி, ABP நியூஸ் ஆங்கர் விகாஸ் பரோடியா, இந்தியா டுடே சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் எடிட்டர் ஆங்கர் கௌரவ் சாவந்த், நியூஸ் 24 உடைய எடிட்டர் அனுராதா பிரசாத், இந்தியா டுடே குரூப் நியூஸ் டைரக்டர் சுப்ரியா பிரசாத், டைம்ஸ் நெட்வொர்க்கின் நவிகா குமார். இந்த அனைத்து நபர்களுமே RSS சீஃப் மோகன் பாகவத்துடன் இந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டார்கள். அனைத்துமே கோதி மீடியா எப்படி பிளான் செய்து வருகிறார்கள் என்று பாருங்கள். கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து மோகன் பாகவத் அவர்கள் டெல்லியில் மட்டும் 52 ஊடக எடிட்டர்களை சந்தித்திருக்கிறார். இதை தாண்டி 18 நியூஸ் பேப்பர்களுடைய எடிட்டர்கள், மும்பை சார்ந்த பல எடிட்டர்களை சந்தித்திருக்கிறார். 80க்கும் மேற்பட்ட ஜேர்னலிஸ்ட்கள், 30 நாடுகளை சார்ந்த ஜேர்னலிஸ்ட்களை சந்தித்திருக்கிறார். டெல்லியிலேயே தன்னுடைய ப்ரொபகேண்டாவை எப்படி பரப்பலாம், தன்னுடைய ஐடியாலஜியை எப்படி இந்த ஊடக வாயிலாக உங்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் என்கிற வேலையை பார்த்து வருகிறார்கள் இந்த நபர்கள். இந்த படம் அதற்கான சாட்சியாக இருக்கிறது. கடந்த ஒரு வருடமாக ஒரு பக்கம் கோதி மீடியா நம் நாட்டு விவசாய போராட்டத்திற்கு எதிராக, விவசாயிகளுக்கு எதிராக எப்படி ப்ரொபகேண்டாவை, ஃபேக் நியூஸை பரப்பி வந்தார்களோ அதே முறையில் இன்னொரு பக்கம் இந்த அமைப்பை சார்ந்த நபர்கள் ஃபேக் அக்கவுண்ட்ஸ்களை வைத்து சோஷியல் மீடியா வாயிலாகவும் நம் நாட்டு விவசாயிகளுக்கு எதிராக, நம் நாட்டு விவசாயிகள் நடத்தி வரும் இந்த போராட்டத்திற்கு எதிராக ஃபேக் நியூஸ் மற்றும் ப்ரொபகேண்டாவை பரப்பி வரும் வேலையை தான் பார்த்து வந்தார்கள். யூகேவை சார்ந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறது, அவர்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். சென்டர் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ரெசிலென்ஸ், CIR, இவர்கள் வெளியிட்ட ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீர்கள்னா சோஷியல் மீடியாவில் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் வாயிலாக எத்தனையோ ஃபேக் அக்கவுண்ட்ஸ்களை கிரியேட் செய்தார்கள். அந்த ஃபேக் அக்கவுண்ட்ஸ்களை வைத்து சீக்கியர்களுக்கு எதிராக, விவசாயிகளுக்கு எதிராக, விவசாய போராட்டத்திற்கு எதிராக ஃபேக் நியூஸ்களை கிரியேட் செய்து அதை பரப்பும் வேலையை பார்த்திருக்கிறார்கள். இந்த ஃபேக் நியூஸ்களில் இவர்கள் பரப்பிய வார்த்தைகள், இந்த நாட்டிற்கு சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய நபர்கள், அவர்கள் இந்த 3 வேளாண் சட்டத்தை எப்பவுமே எதிர்க்க மாட்டார்கள், அவர்கள் தான் உண்மையான சீக்கியர்கள்,
ஆனால் இந்த போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்கள் யாருமே உண்மையான சீக்கியர்கள் அல்ல, இந்த நாட்டின் தேச துரோகிகளாக இருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரியான போஸ்ட்கள் தான் அங்கே பரப்பப்பட்டது. இதையும் தாண்டி இந்த போஸ்ட்களை நீங்க கவனித்து பார்த்தீர்கள்னா அந்த ப்ரொஃபைல் போட்டோ செலிபிரிட்டிகளுடைய போட்டோஸ்களாக இருக்கும். அவர்களுடைய பேரிலிருந்து இவர்கள் இந்த ப்ரொஃபைல்ஸ்களை இயக்கி வந்தார்கள். இதை தாண்டி இந்த சீக்கியர்கள் இந்த நாட்டுக்கு எதிரான வேலையை பார்த்து வருகிறார்கள். இவர்கள் சீக்கியர்களை அல்ல, இவர்கள் காலிஸ்தானி சப்போர்ட்டர்கள், தேச துரோகிகள். இது போன்ற போஸ்ட்களை எத்தனையோ ஃபேக் அக்கவுண்ட்ஸ்களை வைத்து பரப்பி வரும் வேலையை பார்த்திருக்கிறார்கள் கடந்த ஒரு வருடமாக. இதை ப்ரூவ் செய்யும்படி எங்கள் கையில் ஒரு டாக்குமெண்ட் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த டாக்குமெண்ட் வேற யாரும் அல்ல, பிஜேபிக்காக வேலை பார்த்து வரும் ஒரு தொண்டர், பிஜேபி ஐடி செல்லுக்காக வேலை பார்த்து வரும் ஒரு தொண்டர் எழுதிய இந்த டாக்குமெண்ட். இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்க பாருங்கள். சுக்பீர் சிங் என்கிற இந்த நபர் பிஜேபிக்காக, பிஜேபி ஐடி செல்லுடைய சீஃப், திலக் நகர் மண்டலுடைய சீஃப், இந்த நபர் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ரெசிக்னேஷனில் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள். The BJP president Tilak Nagar Mandal 13S West Delhi, அவருடைய அந்த அட்ரஸ். லெட்டர் ஆஃப் ரெசிக்னேஷன் ஃப்ரம் IT head post, IT head ஆக இருந்திருக்கிறார். I Sukhpreet joined BJP in 2019. I always worked sincerely to strengthen the party. I served as BJP co-convener of Tilak Nagar Assembly in 2020 Assembly election and currently serving as IT Chief Tilak Nagar Division. 2019 ஆண்டு நடந்த அந்த தேர்தலும் போது நான் பிஜேபியில் இணைந்தேன். இதற்கு பின் 2020 ஆண்டு அசெம்பிளி எலெக்ஷனிலும் நான் வேலை பார்த்தேன். இன்னைக்கு நான் பிஜேபி திலக் நகரில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஐடி சீஃபாக வேலை பார்த்து வருகிறேன். I am resigning from the post head of Tilak Nagar Mandal division because BJP IT cell is misleading the citizen of India by sharing false news and wrong information. When I oppose these activities, BJP leaders and many RW handles opposed me and started calling me anti-national. பிஜேபி சார்ந்த நபர்கள், பிஜேபி ஐடி சேலை சார்ந்த நபர்கள் ஃபேக் நியூஸ் ப்ரொபகேண்டாவை பரப்பி வரும் வேலையை பார்த்து வந்தார்கள். விவசாய போராட்டத்தின் போது நம் நாட்டு மக்களை திசை திருப்பும் வேலையை பார்த்து வந்தார்கள். அதை நான் தட்டி கேட்டபோது என்னையே ஆன்டி நேஷனலாக கூற தொடங்கிவிட்டார்கள். அதனால் நான் இந்த வேலையிலிருந்து ராஜினாமா செய்கிறேன். எனக்கு இந்த வேலையில் ஒரு துளி கூட இஷ்டமில்லை. பிஜேபியில் பணிபுரிந்து வந்த நபர், பிஜேபிக்காக வேலை பார்த்த நபர், அவர் எழுதிய இந்த கடிதம் சிந்தித்து பாருங்கள். சுக்பிரீத்தை தொடர்பு கொண்டு இதை பற்றி விசாரித்த போது அவர் கொடுத்த பதில், பிஜேபியின் ஐடி செல்லில் எத்தனையோ நபர்கள் ஃபேக் அக்கவுண்ட்ஸ்களை கிரியேட் செய்து மக்கள் மனதில் ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் செய்யும் வேலையை தான் பார்த்து வருகிறார்கள். நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த நபர்கள், அதாவது சீக்கியர்கள், இந்த 3 வேளாண் சட்டத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்கும்படி நீங்க எந்தெந்த போஸ்ட்களை பார்த்து வருகிறீர்களோ அனைத்துமே பொய்யான போஸ்ட்கள். இதில் யாருமே சீக்கியர் அல்ல, இதில் யாருமே விவசாயி அல்ல. இவர்களே ஒரு படத்தை எடுத்து ஒரு போட்டோவை போட்டு இவர்தான் விவசாயி, இவர்தான் சீக்கியர் என்று அதை அந்த பிம்பத்தை கிரியேட் செய்து வருகிறார்கள். எத்தனையோ லட்சம் அக்கவுண்ட்கள், எத்தனையோ 1000 அக்கவுண்ட்கள் இதே போன்ற ஃபேக்காக சோடிக்கப்பட்டு உங்கள் முன் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நம்பக்கூடாது. இந்த அனைத்து விஷயத்தையுமே பிஜேபியின் ஐடி செல் தான் இயக்கி வருகிறது. சிந்தித்து பாருங்கள் எந்த அளவில் விவசாய போராட்டத்தை களங்கப்படுத்துவதற்காக இந்த நபர்கள் வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று. இன்னைக்கு கோதி மீடியாவை சார்ந்த நபர்கள் கேட்கும் கேள்வி, என்னைக்கு இந்த ரோட்டை காலி செய்ய இருக்கிறீர்கள்? பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த 3 வேளாண் சட்டத்தை ரத்து செய்யும்படி கூறிவிட்ட பின் கூட எதற்காக நீங்க போராட்டத்தை தொடங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? எம்எஸ்பியின் கோரிக்கையை பற்றி நம் நாட்டு பிரதமர் ஒரு வார்த்தை கூட இன்னும் பேசவில்லை. சுவாமிநாதன் கமிட்டி சஜஸ்ட் செய்த அந்த ரிப்போர்ட்டை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசவில்லை. இதுவும் இந்த போராட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக இருந்தது. நீங்க திணித்த அந்த 3 வேளாண் சட்டத்தை நீங்க ரத்து செய்திருக்கிறீர்கள். டெமோக்ரசி ஆபத்தாக இருக்கிறது என்று எந்த கோதி மீடியாவை சார்ந்த நபர்கள் பேசினார்களோ இன்னைக்கு அவர்களுக்கு டெமோக்ரசி ஞாபகத்தில் வருகிறது. இன்னைக்கு இந்த நாட்டு கான்ஸ்டிடியூஷன் ஞாபகத்தில் வருகிறது. செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி எந்த வேளாண் சட்டத்தை நீங்க திணித்தீர்களோ, எந்த முறையில் நீங்க திணித்தீர்களோ அன்னைக்கு இந்தியாவின் டெமோக்ரசி உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரவில்லை. அன்னைக்கு இந்த நாட்டின் கான்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரவில்லை. அன்னைக்கு இந்த நாட்டில் என்ன நடந்ததோ அதை பத்தி நீங்க எப்பவுமே பேசவில்லை. இன்னைக்கு நம் நாட்டு விவசாயிகள் தன்னுடைய உரிமைக்காக போராடும் போது எப்போ இந்த போராட்டத்தை நீங்க விட இருக்கிறீர்கள் என்கிற அந்த வார்த்தை தான் கூறி வருகிறீர்கள். சிந்தித்து பாருங்கள். கோதி மீடியாவை சார்ந்த நபர்கள் இந்த நாட்டிற்காக வேலை பார்த்து வருகிறார்களா அல்ல பணத்திற்காக? RSS சீஃபுடன் அமர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட அந்த படமே இதற்கான சாட்சியாக இருக்கிறது. இதை பற்றின உங்களுடைய கமெண்டை கீழே எழுதுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.